వెల్కమ్ టు రియల్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష. విశాఖ ఉక్కు గాడిన పడుతోంది, బలోపేతానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు. ప్లాంట్ పురోగతిపై ప్రతి నెలా సమీక్షించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆదేశం. నవంబర్ 11న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, 14న ఫలితాలు. జూబ్లీహిల్స్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోని ఉప ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల, 13న ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్, 21 వరకు నామినేషన్ల గడువు. ఆర్టీఐ కొత్త లోగోను ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఆర్టీఐ కమిషన్ బృందం భేటీ. జూబ్లీహిల్స్ లోని సీఎం నివాసంలో మర్యాదపూర్వక సమావేశం. 20వ జాతీయ ఆర్టీఐ వారోత్సవాల సందర్భంగా కార్యక్రమం. కర్ణాటకలో జస్టిస్ గోపాలగౌడ అమృత మహోత్సవం వేడుకలకు హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్. రాజకీయాల్లో ఓడినప్పుడు తన భుజం తట్టి ధైర్యం చెప్పారని వెల్లడి. జనసేన సిద్ధాంతాలకు గౌడ బలమైన మద్దతుదారుడన్న పవన్. కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన ధర్మాసనం. హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ లో ఉన్నందున జోక్యం చేసుకోలేమని స్పష్టీకరణ. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించిన రేవంత్ సర్కార్. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50% దాటాయంటూ పిటిషన్ వాదన. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. నవంబర్ 11వ తేదీన పోలింగ్, 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. తెలంగాణతో సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లోని 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ నెల 13న ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. నామినేషన్ దాఖలకు ఈ నెల 21 వరకు గడువు ఉంది. నామినేషన్ల పరిశీలన ఈ నెల 22న చేపట్టనుండగా నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు అక్టోబర్ 24. నవంబర్ 11న పోలింగ్, నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi sir, Senior Deputy Election Commissioners Manish Garg sir, Gyanesh Bharti ji, Pawan Kumar Sharma ji, Election Commissioners Yetru ji, Sanjay Kumar ji, Director General IT Seema Madam. Before we start, I'll just give you briefly let you know that what will be the format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5 and then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. Thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, Election Commission के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण
मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीजें समीक्षा के उपरांत आईं, उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమాచార హక్కు కమిషన్ కు కొత్త లోగో వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీ హిల్స్ లోని తన నివాసంలో ఈ నూతన లోగోను ఆవిష్కరించారు. 20వ జాతీయ ఆర్టీఐ వారోత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ బృందం ముఖ్యమంత్రిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్టీఐ చీఫ్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం హాజరైంది. ఈ సందర్భంగా వారు ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమయ్యారు. సీఎంను కలిసిన వారిలో కొత్తగా నియమితులైన కమిషనర్లు బోరెడ్డి అయోధ్య రెడ్డి, పివి శ్రీనివాసరావు, మోహిసీనా పర్వీన్, దేశాల భూపాల్, మెర్ల వైష్ణవి ఉన్నారు. కాగా రాష్ట్రంలో సమాచార హక్కు కమిషన్ లో చాలా కాలంగా ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇటీవలే భర్తీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో 4 కొత్త కమిషనర్లను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాజకీయాల్లోకి వచ్చి తొలి ప్రయత్నంలో ఓడిపోయినప్పుడు బలంగా ఉండు, మంచి రోజులు వస్తాయని తన భుజం తట్టి ధైర్యం చెప్పిన వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వి గోపాల గౌడ అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. కర్ణాటకలోని చిక్బల్లాపూర్ జిల్లా చింతామణిలో జరిగిన జస్టిస్ వి గోపాలగౌడ అమృత మహోత్సవంలో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. జస్టిస్ గోపాలగౌడ కేవలం మాజీ న్యాయమూర్తి మాత్రమే కాదని, పాలకుల తప్పులను, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలను నిర్భయంగా ప్రశ్నించే ఒక నిత్య పోరాట యోధుడని ఆయన కొనియాడారు. జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలను, విలువలను జస్టిస్ గోపాలగౌడ ఎంతగానో గౌరవిస్తారని పవన్ తెలిపారు. అలాగే ఇక్కడికి రాగానే చాలా మంది పెద్దలంతా మాట్లాడారు. ఇక్కడ మనకి నీటి సమస్య ఉందని, పెన్నార్ మరియు పలార్ నదీ పరివాహక ప్రాంతం మీద 10,000 చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంది మన పూర్వపు కోలార్ ప్రాంతం. ఒకప్పుడు ఇది సిటీ ఆఫ్ లేక్స్, సరస్సుల నగరంగా పేరుగాంచిన బెంగళూరుకి దగ్గరలో ఉన్న ఈ కోలార్ ప్రాంతంలో దాదాపు 5,000 పైగా చెరువులు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం మన దక్షిణాసియా ఖండంలోనే ఎక్కువగా సరస్సులు, చెరువులు కలిగి ఉన్న ప్రాంతం.
ఇది మన పూర్వీకులు మధ్యయుగ పాలకులు నీటి సంరక్షణ, నీటి పరివాహక నిర్వహణ వారికున్న అపార విజ్ఞానానికి నిదర్శనం. అలాగే ఇది మన జిల్లాలన్నీ కూడా ల్యాండ్ లాక్ రీజియన్స్ కాబట్టి నీటిని అందించడం మీద ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి అనేది చాలా బలంగా మాట్లాడారు అందరూ. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. అలాగే కోలార్, చిక్బళ్ళాపూర్ జిల్లాలు బెంగళూరుకు ఆహారం అందించే అక్షయ పాత్ర ఈ రోజున నీటి ఎద్దడితో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి సోదర భావంతో మీ సమస్యని పరిష్కరించడం కోసం ఒక ప్రయత్నం చేస్తారని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. తెలంగాణలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సోమవారం కొట్టివేసింది. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతున్నందున తాము జోక్యం చేసుకోలేమని స్పష్టం చేసింది. జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ పై విచారణ చేపట్టింది. హైకోర్టులో కేసు విచారణలో ఉండగా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదిని ప్రశ్నించింది. దీనికి న్యాయవాది బదులిస్తూ హైకోర్టు స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిందని తెలిపారు. తెలంగాణలో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయించేందుకు సుప్రీంకోర్టులో పోరాడతామని డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో బీసీ రిజర్వేషన్లకు చట్టసభలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపిన విషయం గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో జరిగిన సిపిక్ సర్వే ఎంతో సమగ్రమైందని, దేశంలో ఎక్కడా ఇంత వివరంగా సర్వే చేయలేదని పేర్కొన్నారు. బీసీల నిజమైన జనాభా, వారి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితుల ఆధారంగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో ధృవీకరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్లో నిర్ణయం చేసి శాసనసభలో బిల్లు పెట్టి బిల్లు పాస్ చేసి 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేయడం కోసం శాసనసభ అది కూడా ఏకగ్రీవంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఆ బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఏకగ్రీవంగా అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం కూడా మీ అందరూ తెలిసింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇష్యూ చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకి పోతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో సుప్రీంకోర్టులో ఒక కేసు దీనిపైన వేసినటువంటి దరిమిల ఈ సుప్రీంకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదించి దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవటం కోసం సీనియర్ అడ్వకేట్ అభిషేక్ సింఘ్వి గారిని అట్లాగే ఇతర సీనియర్ అడ్వకేట్లు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారందరినీ నియమించుకొని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించడం కోసం వెళ్తూ ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా మా అందరికీ నమ్మకం ఉంది. ఎందుకనంటే న్యాయస్థానాలు గతంలో చెప్పినప్పుడు కూడా ఇందిరా సహాని 1991 and 92లో ఎంపిరికల్ డాటా ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఆ రోజు ఆ తీర్పులో మనం గమనిస్తాం. సో దాన్ని చాలా సంవత్సరాలు చాలా రాష్ట్రాల్లో బహుశా దాదాపు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేసినట్టుగా సిపెక్ సర్వే ఎక్కడ చేయలేదు. ఆ ఎంపిరికల్ డాటా లేకపోబట్టే ఆ 50% క్యాప్లో ఉంచడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా సిపెక్ సర్వే చేసి ఎంపిరికల్ డాటాతో ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి దీనిపైన ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉంటుందని మేము అనుకోవట్లేదు. దానికి సంబంధించినటువంటి ఇది న్యాయస్థానాలకు సంబంధించిన అంశం. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు లేదా సుప్రీంకోర్టు వారి డైరెక్షన్, హైకోర్టు వీరి డైరెక్షన్ ఏది ఇస్తారనేది ఆ న్యాయస్థానాలు చెప్తారు. నాకు ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రశ్న మీది. మేము తప్పనిసరిగా కోర్టులు కూడా దీనికి సానుకూలంగానే ఉంటాయని మేము ఆశిస్తాము. రిపీట్. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ వద్ద ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు గంటసేపు నిలిచిపోయింది. హౌరా నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్న ఈ రైలు ఇంజన్లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ప్రయాణం ఆగిపోయింది.
ఈ అనూహ్య ఆటంకంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వేడి కారణంగా బోగీల్లో ఆక్సిజన్ లేమి, నీటి కొరతతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు మరో ఇంజిన్ను తెప్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ఇంజిన్ మార్పు పనులు పూర్తయిన వెంటనే రైలు తిరిగి ప్రయాణం ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లా కురుపాం బాలికల గురుకుల ఆశ్రమ పాఠశాలను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సందర్శించారు. పాఠశాలలో ఇటీవల 2 విద్యార్థులు మరణించారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విశాఖ కేజీహెచ్ ఆసుపత్రిలో 42 మంది, జిల్లా ఆసుపత్రిలో 93 మంది చికిత్స అందిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై కారణాలపై వెంటనే ఆరా తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఎన్నికల్లో ఎన్నో హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క పథకాన్ని కూడా సరిగా అమలు చేయలేదని మాజీ మంత్రి అన్నారు. వారి మోసాలను ప్రజలకు తెలియజెప్పడానికి కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డు రూపొందించామని, ప్రతి వర్గానికి ఎంత హామీ మందులు మిగిలి ఉన్నాయో ఇంటింటికి బాకీ కార్డుల ద్వారా తెలియజేస్తామని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, కార్పొరేటర్లు, మాజీ ప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమన్వయం చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చేందుకు చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు. అంత పని చేసిండ్రు, అంత అభివృద్ధి చేసిండ్రు, అంత డెవలప్ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు చూస్తే 22 నెలలు అయ్యింది. ఎక్కడ చూసినా ఘోరమే, యాడేసిన గొంగడి ఆడనే. ఎక్కడ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ దానికి పోతే అయితే ఒక ప్లాట్ అమ్మతలేదు, ఒక అపార్ట్మెంట్ అమ్మతలేదు, ఒక గజం అమ్మతలేదు. రైతులు అయితే బిడ్డ పెళ్లి చేస్తే కూడా అప్పుడు పోతలేదు. అంత ఘోరం అయిపోయింది. అసలు కరోనా కంటే కూడా అధ్వానమే. కరోనా మంచిగుండే, కరోనా 2 ఏళ్ళు వచ్చినా ప్లాట్లు అమ్మినాయి, బిజినెస్ అయింది, వ్యాపారాలు నడిచినాయి, అన్ని బంద్ ఉన్నా నడిచినాయి, పైసలు ఆడినాయి. ఇప్పుడు అసలు పైసలే ఆడతలేవు, పైసలే కనిపిస్తలేవు. ఓ మాయమైనట్టేనా, ఓ మంత్రం చేసినట్టేనా, ఇదంతా ఎందుకైంది వచ్చేదంతా అని ప్రజలందరూ కూడా డిస్కషన్ వచ్చారు. అంత పెద్ద అన్నపూర్ణ రాష్ట్రం, అంత పెద్ద పంట పండింది, అంత అభివృద్ధి, వ్యాపారాలు, రియల్ ఎస్టేటు, ఇండియా లెవెల్ బిల్డర్ అంతా వచ్చి హైదరాబాద్కి వచ్చినాయి. ఎత్తైన 58 అంతరాల బిల్డింగ్లు కట్టింది, అమ్ముడు పోయినాయి. ప్రపంచమంతా హైదరాబాద్ అంటే ఒక సింగపూర్, న్యూయార్క్ లెక్క చూసింది దాన్ని. ఆ చుట్టూ దాన్ని అంతా బిత్తరపోయింది, బోసిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ రింగ్ రోడ్ వెంబడి వస్తుంటే హైదరాబాద్ అంతా ఫైనాన్షియల్ సిటీ వస్తుంటే అంటే బాధ అవుతుంది. బిల్డర్స్ అంతా అవుట్ అయిపోయి కష్టాలలోకి వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి మనం అంతా ప్రజలు కూడా అందరూ గమనించాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటలను వాళ్ళని ఈ ఎలక్షన్లల్లా, రాబోయే ఎలక్షన్లల్లా ఘోరంగా మనమంతా కూడా వాళ్ళకు ఓటు వేయకుండా ఓటుతోటే బుద్ధి చెప్పి మనం మళ్ళా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకోవాలి. మనం పాత రోజులకు మళ్ళీ రావాలి. మనం మళ్ళీ కేసీఆర్ మళ్ళీ సీఎం కావాలి. మనం అందరం కూడా ఒక యూనిట్ తోటి టీం వర్క్ కూడా జూబ్లీహిల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంత చేసినా, ఎంత ఖర్చు పెట్టినా గ్యారంటీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తారు. తప్పకుండా మేమంతా కూడా ప్రతి వాళ్ళ తిరిగి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రజలకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళ మోసపూరిత పదార్థం, వీళ్ళ బాకీలన్నీ మొదలు ప్రజలకు గట్టి ఓటు అడగాలని చెప్పి ప్రజలు ఇంటింటికి పోతే వాళ్ళు ఇదే నిలదీయాలని కూడా చెప్తున్నా. అందరికి కూడా జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. హైదరాబాద్ లోని హెచ్ఎండిఏ కార్యాలయం ఎదుట RRR అలైన్మెంట్ మార్పు కోసం శాంతియుత ఆందోళన చేపట్టేందుకు సిద్ధమైన రైతులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వికారాబాద్ జిల్లా నవాపేట, పూడూరు, మోమిన్పేట నుంచి వచ్చిన రైతులు హైదరాబాద్ చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించిన సమయంలో పోలీసులు ముందస్తు చర్యగా వారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. భవిష్యత్ ఆందోళనలను నిరోధించడానికి తీసుకున్న ఈ చర్య దారుణమని బీఆర్ఎస్ నాయకులు విమర్శించారు. రైతులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతులది ఇంత అన్యాయమా? మేము రాం సార్, మేము శాంతియుతంగా ధర్నా, మాకు హక్కు లేదా? మాకు హక్కు లేదా అంటురా? గవర్నమెంట్ ఇంత ఎందుకు చేస్తాం సార్? మేము రామండి, మేము రాం సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్, మేము రామండి, మేము రాం సార్. దిగి బండి నడుపుతాం మళ్ళీ. Right.
కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట మండలంలో గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో ఒక గర్భిణిని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రికి తరలించాల్సి వచ్చింది. గ్రామస్తులు చేయి కలిపి వాగును దాటించి ఆమెను 108 అంబులెన్స్ సిబ్బందికి చేరువ చేశారు. అంబులెన్స్ సిబ్బంది వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి చేసుకుని వెళ్లి అవసరమైన వైద్యం అందించారు. ఈ ఘటనలో గ్రామస్తుల సమర్థవంతమైన సహకారం, ఎమర్జెన్సీ స్పందన తక్షణమే ప్రభావాన్ని చూపింది. హైదరాబాద్ కోటిలోని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆవరణలో నెలకొల్పిన బ్లడ్ బ్యాంక్ ను గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ముఖ్య అతిథిగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎంఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ద్వారకనాథ్ రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు. గవర్నర్ వైద్యులు సమాజానికి వెన్నెముకలుగా ఉన్నారని, పేద రోగులకు మానవత్వంతో సేవలు అందించడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. రోగుల సౌకర్యం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్, వికసిత్ భారత్ వంటి పథకాల ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే వైద్యులపై దాడులకు పాల్పడే వారిపై విధించే శిక్షా కాలాన్ని 4 సంవత్సరాల నుండి 7 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించాలని ఐఎంఏ చేసిన విజ్ఞప్తిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు. Doctors are indeed the backbone of our healthcare system. Their welfare intimately tied to the well-being and happiness of our society. The critical issues raised, ranging from the Clinical Establishment Act and fire safety regulations to tariff revision, require balanced deliberation and collaborative resolution. These challenges call for partnership, a shared commitment between government and the medical fraternity to secure fairness, safety and sustainability in healthcare. నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం కరివేణ గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నకిలీ భగవద్గీతతో హిందువులను మోసం చేస్తున్నారంటూ రైతుల సంఘ మత ప్రచార వాహనాన్ని గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు. రోడ్డుపై బుక్లను కాలువలో పడేసి ప్రచారకులను హెచ్చరించిన గ్రామస్తులు వెంటనే వెనక్కు వెళ్లమని సూచించారు. వైపరీత్యాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఓట్లేసిన ప్రజలకు కల్తీ మద్యం తాగించి చంపినట్టు వైసీపీ పార్టీపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2014లో గవర్నర్ పాలన సమయంలో సర్వేపల్లి, కావలి నియోజకవర్గాల వైసీపీ అభ్యర్థులు అమాయకులను కల్తీ మద్యం ఇచ్చి చంపారని వాస్తవాలు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే సమస్యలపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ వ్యాఖ్యానించడం ఆశ్చర్యకరమని సోమిరెడ్డి విమర్శించారు.
దాని గురించి విమర్శిస్తావు. యాక్షన్ తీసుకోకపోతే విమర్శిస్తావు. యాక్షన్ తీసుకోకుండా చేతులు కట్టుకొని మీ మాదిరిగా ఎంకరేజ్ చేసే నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం కాదది. కానీ మీరు అసలు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడుతున్నావు. కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఒక యాక్షన్ చర్యలు తీసుకున్న దాని మీద నువ్వు స్టోరీలు మాట్లాడితే ఎట్లా? ఇది కరెక్ట్ కాదు. 2014లో గవర్నర్ పరిపాలన, నీ క్యాండిడేట్లు సర్వేపల్లి, నెల్లూరు జిల్లాలోని సర్వేపల్లి, కావలి, మొత్తం గోవా నుంచి బాటిల్ 10 రూపాయలు. గోవా నుంచి ఒక పెద్ద టోటల్ సిండికేట్ అది, మద్యం మాఫియా. గోవా, పాండిచేరి, కర్ణాటక, తమిళనాడు టీం దగ్గర ఆ కల్తీ మద్యం తెచ్చారు. తిరుమల శ్రీవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో దర్శించుకున్న ప్రముఖుల మధ్య ప్రధానంగా టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే మురళీ నాయక్ ముఖ్య ఉన్నారు. వారు భక్తిభావంతో ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని ఆలయ నిర్వహణ మరియు భక్తుల సౌకర్యాలపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యుడో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రముఖుడో ఇట్లా మాకు కూడా బిఆర్ నాయుడు గారు, మా ఇంట్లో ఎవరో చనిపోయినారు, మీరు వచ్చి ఆ కర్మక్రియల రోజున మాకు వేదాశర్వాచనము, శేషవస్త్రము, స్వామివారి లడ్డు ప్రసాదాలు అందజేయండి అనేటువంటిది ఒక రివాజుగా మారేటువంటి పరిస్థితి వస్తే దీనికి ఎవరు సమాధానం చెప్పాలి? ఏటి సూతకం ఉన్నటువంటి అదనపు ఈవోకి, ఏటి సూతకం ఉన్నటువంటి అదనపు ఈవో గారికి వేద ఆశీర్వచనం, అది కూడా స్వామివారి వేద పారాయణదారుల చేత సాక్షాత్తు స్వామివారి తిరువాభరణాల సంరక్షకుని చేతుల మీదుగా లడ్డు ప్రసాదాలు అందజేస్తూ వాటిని ఇవ్వటం అన్నది తీవ్రమైన అభ్యంతరకరం. హిందువుల మనోభావాలన్నీ కూడా దెబ్బతినే. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అపచారం జరుగుతుందని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలపై టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, అదనపు యువ వెంకయ్య చౌదరి తండ్రి పెదకర్మలో పాల్గొన్న సందర్భంలో భూమన కరుణాకర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అపచారం జరిగిపోతోంది అని చెప్పి అసత్య అబద్ధపు ప్రచారాన్ని మాజీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు తిరిగి ఒక అంశాన్ని లేవనెత్తడం జరిగింది. వెంకయ్య చౌదరి గారు తండ్రి గారు మరణించిన తర్వాత నిన్న పెద్దకర్మ కార్యక్రమంలో మా టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు గారు అక్కడికి వెళ్ళిన సందర్భంలో వారికి కప్పినటువంటి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష. విశాఖ ఉక్కు గాడిన పడుతోంది, బలోపేతానికి పూర్తి సహకారం అందిస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు. ప్లాంట్ పురోగతిపై ప్రతి నెలా సమీక్షించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆదేశం. నవంబర్ 11న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, 14న ఫలితాలు. జూబ్లీహిల్స్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోని ఉప ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల, 13న ఉప ఎన్నిక నోటిఫికేషన్, 21 వరకు నామినేషన్ల గడువు. ఆర్టీఐ కొత్త లోగోను ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఆర్టీఐ కమిషన్ బృందం భేటీ. జూబ్లీహిల్స్ లోని సీఎం నివాసంలో మర్యాదపూర్వక సమావేశం. 20వ జాతీయ ఆర్టీఐ వారోత్సవాల సందర్భంగా కార్యక్రమం. కర్ణాటకలో జస్టిస్ గోపాల గౌడ అమృత మహోత్సవం వేడుకలకు హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్. రాజకీయాల్లో ఓడినప్పుడు తన భుజం తట్టి ధైర్యం చెప్పారని వెల్లడి. జనసేన సిద్ధాంతాలకు గౌడ బలమైన మద్దతుదారుడన్న పవన్. పేషెంట్లకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన ధర్మాసనం. హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ లో ఉన్నందున జోక్యం చేసుకోలేమని స్పష్టీకరణ. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించిన రేవంత్ సర్కార్. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50% దాటాయంటూ పిటిషన్ వాదన. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి రియల్ న్యూస్.